सुप्रभात पिलामाने एसआरपी व्यूअर यूट्यूब चैनल को तुम समस्तंको शुभेच्छा और शुभकामना। पिलाए आज आमे तुम द्वितीय श्रेणी झुलना 2 बहिरे थिबा माँ परी मोर किए से हेब एही कविताटी को पढ़िबा बुझिबा एवं एहार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेबे पिला माने आस भिडियोटी को आरंभ करिबा। पिलाए आमे समस्ते निज निजर परिवार बास करू नहे कि आम परिवार रे बापा माँ जेजे जेजेमा भाई भौणी दादा खुड़ी एमिति अनेक सदस्य थांती। कहार परिवार छोट होई थाए तो पुणी कहार परिवार बड़ होई थाए। हेले पिला माने आम परिवार रे जेते सदस्य थिले मध्य मार स्थान सबुठारु उच्चरे। कारण माँ आमको जन्म देई थाए एवं जन्म देबा दिन ठारु ही आमर जत्न नहीं थाए। आमको केते दुख कष्ट निजे सही आमको से खुशी रे रखी थाए। आमर देह खराब हेले आम पाखरे जगी बसी थाए। आमे सुस्थ हेबा पाई माँ प्रभु को मध्य प्रार्थना करि थाए। आमे जेते बेले अझट हेउ माँ आमको नाना बाया गीत सुनाई सुआई देई थाए एवं आमे जेते बेले मन दुख करू बा आम मन को खुशी करिबा पाई माँ आमको जन्ममामु मध्य देखाई थाए। आमे जेते अझट हेले भी जेते दुष्टामी कले भी माँ आमको समस्तंक ठारू गाली सही मध्य आमको से स्नेह बांटी चली थाए। परिवार रे सबु दुख कष्ट को निजे सही थाए। समस्तंकर गाली सुनी थाए हेले आमको जेपरी केही गाली न करिवे सेथिपाई माँ सबु गाली तक निजे सुनी आमको से खुशी रे रखी थाए। तेणु पिला माने माँ परी केही भी हेई पारिबे नाही। तेणु पिला माने एही कविताटी रे आमे सेही माँ रो स्नेह ममता आदर त्याग इत्यादि को बुझिबा। तेबे आस पिला माने प्रथमे एही कविता आधारित केते गुड़िए चित्र को आमे देखिबा एवं बुझिबा। एही चित्र रे देख जने माँ तार शिशु को जन्ममामु को देखौजी। तुमे माने जेपरी जन्ममामु को देखिले खुशी हुआ सेही परी एही चित्र रे माँ मध्य तार संतान को जन्ममामु देखौजी। एही चित्रटी को देख पिला माने एही चित्र रे पिलाटीर देह असुस्थ अछि एवं माँ पिलाटी पाखरे जगी रही तार सेवा करुची। एथर एही चित्रटी को देख पिला माने एही चित्र रे माँ तार छोट शिशु को हाथ धरी पाठ पढ़ाउची। जेमिति तुम मानक माँ घरे पाठ पढ़ारे साहाଯ୍य करती सेहीपरि एठारे बा एही चित्र रे माँ टीए मध्य तार शिशु को हाथ धरी पाठ पढ़ाउची। एही चित्र रे कौन देखुछ पिला माने एही चित्रटी हेउची एक छोट परिवार रो चित्र। एही परिवार रे बापा माँ ओ भाई भौणी अछंती। तेबे पिला माने तुमे माने तो कविता आधारित केते गुड़िए चित्र देखिल। एथर आस एही सुंदर गीतटी को गाइबा। माँ परी मोर किए से हेबा कोले धरी मते गेल करिबा। माँ परी मोर किए से हेबा कोले धरी मते गेल करिबा।
ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ମତେ ଦେଖାଉଥିବ, ନାନା ବାୟା ଗାଈ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? ଧୂଳି ହେଲେ ମତେ ଝାଡ଼ି ସେ ଦେବ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖେ ଜଗି ବସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନାସି ସେବା କରିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଥିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? ମା ଥିଲେ ଘର ଖୁସିରେ ହସେ, ବିପଦ ଆପଦ ପାଖେ ନ ପଶେ। ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନ ଦେବ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାର ପାଖରେ ଥିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? କୋଳେ ଧରି ମତେ ଗେଲ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କବିତାଟିକୁ ତ ଶୁଣିଲ, ଏଥର ଆସ ଏହି କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ପିଲାଏ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମହାନ। କାରଣ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ଆମକୁ ପାଳିଥାଏ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ। ଆମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ, ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? କୋଳେ ଧରି ମତେ ଗେଲ କରିବ। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ମତେ ଦେଖାଉଥିବ, ନାନା ବାୟା ଗାଈ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ? ମୋ ମା ମତେ କୋଳେ ଧରି ଗେଲ କରେ ଏବଂ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖାଇଥାଏ। ମତେ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ମତେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋ ମା ପରି କେହି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ମା ଯେପରି ମତେ କୋଳେ ଧରି ଗେଲ କରିଥାଏ, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖାଉଥାଏ, ନିଦ ନ ଆସିଲେ ନାନା ବାୟା ଗାଈ ଶୁଆଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମା ପରି ଆଉ କିଏ ବା ହେବ? ପିଲାମାନେ, ନାନା ବାୟା ଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଦରେ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୀତକୁ ନାନା ବାୟା ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଝୋଲ ରେ ହାତୀ ଝୋଲ, ବାପ ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲ। ଏପରି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ଧୂଳି ହେଲେ ମତେ ଝାଡ଼ି ସେ ଦେବ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହୁଏ, ଜିଦ୍ଦି କରେ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ସହିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଶୁଣିଥାଏ।
ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖେ ଜଗି ବସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନାସି ସେବା କରିବ, ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଜଗି ବସି ରହିଥାଏ। ମୋର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋର ଅନେକ ସେବା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନାସିଥାଏ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମା ଯେପରି ମୋ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଏ, ମୋର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ସହି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖରେ ଜଗି ବସି ମୋର ସେବା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଆଉ କିଏ ବା ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ମୋ ମା ପରି ଆଉ କିଏ ବା ହେବ? ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ମୋ ମା ଘରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଖାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ନିଜେ ପଛେ ଖାଇ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବ, ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଥିବ ଏବଂ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋ ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହା ସହିତ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଭଲ କଥା ମୋତେ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମା ପରି ଆଉ କିଏ ବା ହେବ? ମା ଥିଲେ ଘର ଖୁସିରେ ହସେ, ବିପଦ ଆପଦ ପାଖେ ନ ପଶେ। ଘରେ ମା ଥିଲେ ଘର ଖୁସିରେ ହସି ଉଠେ ଏବଂ ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଥାଏ ମା ଘରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସବୁ ବିପଦ ଆପଦର ସାମ୍ନା କରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନ ଦେବ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାର ପାଖରେ ଥିବ। ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ମାର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ରହିବ। କାରଣ ମାର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ମା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଖାତର ନ କରି ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ପାଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ନିଜର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିପଦ ଆପଦ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ, ନିଜେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରେ, ତେବେ ତା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତା ପାଖରେ ରହିବା, ତା ସହିତ ମିଶି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ମାକୁ ଆମେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି ବା ମାର ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି ଏବଂ ମାର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାହା ହବା। ପିଲାମାନେ, କବିତାଟିକୁ ତ ବୁଝିଲ, ଏଥର ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ କଥା ହେବା। କ ନମ୍ବର, ତୁମ ମା ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋ ମା ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି, ଘରେ ଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘର କାମରେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘର କାମରେ ମାଙ୍କୁ ମୋ ଜେଜେମା, ମୋ ବାପା
ଏବଂ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବା ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ କହିପାରିବ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ବାପା ଘରେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାପା ଘର କାମରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି କାମ ବୁଝନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଗପ ଶୁଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ମା ଠାରୁ ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣେ। ଙ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମା ବୋଲି କହୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଗୋମାତା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ମା ବୋଲି କହୁ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ ନ ଫଳା ଏବଂ ମ ଫଳା ରହିଛି। ହରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହରେ ନ ଫଳା ନ, ଯେମିତି ଶବ୍ଦରେ ହରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଜହ୍ନ, ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, କାହ୍ନା, ବହ୍ନି। ତାପରେ ଅଛି ଦରେ ମ ଫଳା ଦ୍ମ, ପଦ୍ମ, ଛଦ୍ମ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଥାଅ 3 ଗାର ପୂରଣ କରି, ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ହରେ ନ ଫଳା ନ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଦରେ ମ ଫଳା ଦ୍ମ ଲେଖି ଚାଲିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ ପଢ଼। ମ ଫଳା ଓ ନ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ବାଛି ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖ। ତେବେ ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ତଳେ ଚିତ୍ରର ନାମ ରହିଛି। ତେବେ ଆସ ତାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ନ ଫଳା ଏବଂ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ତଳେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା ନରେ ନ ଫଳା ଆକାର ନା। ତାପରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ପଦ୍ମ। ଏ ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦରେ ମ ଫଳା ଦ୍ମ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଜହ୍ନି। ଜହ୍ନି ଶବ୍ଦରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା ହରେ ନ ଫଳା ହର୍ଷଇକାର ନି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ପଢ଼ିବା। କ ନମ୍ବର, ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଭାତ କାଳେ, ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ପାଇଲି ଜଳେ। ଖ ନମ୍ବର, ଫୁଟି ଅଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସରୋବର ଜଳେ, ଆସରେ ତୋଳିବା ପଦ୍ମ ମିଳେନ ସକଳେ। ଗ ନମ୍ବର, ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ ଯେପରି ଭୀଷ୍ମ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ମଝିରେ ମ ଫଳା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଭୀଷ ଅଛି, ମୂର୍ଦ୍ଧନ ସରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ରହିଛି ଭୀଷ୍ମ। ତାପରେ ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନରେ ଆମେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗୁଳ। ଳରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଗୁଳ୍ମ। ତାପରେ ଅଛି ମନଥ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ
ମନ୍ମଥ। ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ। ଆମେ ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ତାପରେ ଅଛି ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ୍ଷରେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାପରେ ଅଛି ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ତରେ ଆମେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଆତ୍ମା। ତାପରେ ଅଛି ବିଷୟ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ଆମେ ମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ବିସ୍ମୟ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଯେପରି ଯତ୍ନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ ପ୍ରଜାପତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମଝିରେ ନ ଫଳା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଅଛି ଅଗି, ତେଣୁ ଆମେ ଗରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅଗ୍ନି। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ୱପ, ତେଣୁ ପରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାପରେ ଅଛି ଲଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଲଗ୍ନ। ତାପରେ ଅଛି ବିଘ, ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ବିଘ୍ନ। ତାପରେ ଅଛି ଯତ, ତେଣୁ ତରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଯତ୍ନ। ଏହା ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟସ୍ୟରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ପ୍ରସନ୍ନ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅନ୍ନ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନରେ ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେପରି ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ସେହିପରି ଆମେ ପଦ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିବା। ପଦମ, ପଦମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଯତନ, ଯତନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଯତ୍ନ। ରତନ, ରତନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ରତ୍ନ। ଉଷୁମ, ଉଷୁମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ଖାଲି ଘରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ଆସ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ମୃଣ୍ମୟ, ଉନ୍ମାଦ, ସ୍ମରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅବସନ୍ନ, ସନ୍ନିବେଶ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାଟି ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଘରେ କିଏ ଗେଲ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୋତେ ଘରେ ମା ଗେଲ କରନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ପାଇଁ ମା କାହାଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୋ ପାଇଁ ମା ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯଥା ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ମା କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୋତେ ନିଦ ନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମା ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସ ବା ସେବିକା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ବସିବି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି ଫୁଲରେ। ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଫୁଲରେ ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି ବା ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲରେ ବସିଛି, ଏହିପରି ହେଇପାରିବ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଫୁଟି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର, ରଖ ବହିପତ୍ର ତୁମ ସଜାଡ଼ି। ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ତୁମ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କହି ଡାକିବା ଲେଖ। ଯେପରି ବାପାଙ୍କର ଭାଇ, ବାପାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ କକା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ମାଙ୍କର ଭାଇ, ମାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ପିଉସୀ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ମାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ମାଙ୍କର ବାପା, ମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଡାକୁ? ଅଜା ବୋଲି ଡାକୁ। ମାଙ୍କର ମା, ମାଙ୍କର ମାକୁ ଆମେ ଆଈ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ବାପାଙ୍କର ବାପା, ବାପାଙ୍କର ବାପା ଆମର କ'ଣ ହେବେ? ଜେଜେ ବାପା ହେବେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେଜେ ବାପା ବା ଜେଜେ ବୋଲି ଆମେ ଡାକିଥାଉ। ବାପାଙ୍କର ମା, ବାପାଙ୍କର ମାକୁ ଆମେ ଜେଜେ ମା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ନମ୍ବର, ତୁମ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଏହି କବିତାରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲ। ତେବେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଯେପରି ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ନିଦ ନ ହେଲେ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ମୋ ମା ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏହା ହେଉଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପଦ। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।